Hi, welcome back everyone. This is Mohammed Inzamam. Let's continue our topic of hydraulics. In this part, we are going to totally discuss about previous ESET examination questions of both mechanical and as well as civil. Okay, properties of fluid was the first topic, guys, that we have discussed. Full length videos are there. You can watch all these video lectures, guys. After the completion of video lectures only, try to attempt all these questions. Okay, previous ESET questions for fluid properties chapter for both mechanical and as well as civil. Okay, first question, ESET 2013, ESET 2014, two times appeared question, guys. Consequently 13 లో క్వశ్చన్ వచ్చింది, 14 లో కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది ఫర్ మెకానికల్ స్టూడెంట్స్. మర్క్యూరీ డస్ నాట్ వెట్ ద గ్లాస్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ కంటైన్డ్. దిస్ ఈస్ డ్యూ టు we have in the surface tension concept, guys, I have told you number of examples. What were the examples that we have discussed? Whenever fluid droplet is going to take the shape of what? Sphere, soap bubble, liquid jet, mercury does not wet the glass, blood is going to flow through arteries and vessels under equilibrium layers. These all are the examples for what, guys? Equilibrium layer flow. Whenever we are talking about the equilibrium layer flow, there is some force which is making it under the equilibrium. A force ni manam em antam? Surface tension force antam. Property is called as what, guys? Surface tension. Okay, property is called as what, guys? Surface tension. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. సర్ఫేస్ టెన్షన్ కి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి అనుకున్నాం, అప్లికేషన్స్ ఏమేమి అనుకున్నాం చెప్పండి. ఫస్ట్ పాయింట్ వాజ్ వాట్? వెనెవర్ అ లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్ ఇస్ ఫాలింగ్ డౌన్, ఇట్ విల్ టేక్ ద షేప్ ఆఫ్ వాట్? స్పియర్. Soap bubble, liquid jet, water is flowing from the roots of the trees to what, guys? Leaves and flowers due to a property called as what? Surface tension. Phenomena is capillarity, property is what? Surface tension. Blood is flowing due to also again surface tension. Metal shots are manufactured. Metal shots are manufactured due to a property called as dash. Answer is again surface tension. These are the standard examples, guys, and two times appeared a question, mercury does not wet the glass due to a property called as surface tension. Okay, next one, if viscosity of the fluid does not change, what is the Newton's law formula, guys? Tau is equals to mu into dv divided by dy. If viscosity does not change, if viscosity of the fluid does not change with rate of deformation, that means rate of deformation is called as dv by dy, guys. Rate of deformation is called as what? dv by dy. Due to dv by dy change, viscosity does not changes. That means viscosity is which value, guys? Constant value. Viscosity is given constant by which law, guys? Newton's law of viscosity. Newton's law of viscosity. And the fluids which obeys the Newton's law of viscosity are called as which fluids? Newtonian fluids. చాలా మంది ఇక్కడ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అనుకుంటారు. ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? విస్కాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఈజ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ విస్కాసిటీ ఈక్వల్ టు 0. ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్? విస్కాసిటీ ఈజ్ వాట్? కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ ఇఫ్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ డస్ నాట్ చేంజ్, something which does not change is called as what? Constant value, guys. So viscosity is going to become constant. Viscosity is going to become constant. Answer is what? Answer is Newtonian fluid. If viscosity is 0 is given, guys, then the answer is going to become which fluid? Ideal fluid. Ideal fluid గురించి కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకేనా? Ideal fluid is which fluid? Viscosity is equals to 0. అంటే మనం ఏం రాస్తాం చెప్పండి? 2 పాయింట్స్ చెప్పిన ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్ కి. ఫస్ట్ పాయింట్ వాస్ నాన్ విస్కస్ అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ విస్కాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అనదర్ పాయింట్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, గైస్, దట్ ఈస్ ఇన్కంప్రెసిబుల్. ఇన్కంప్రెసిబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏముంటుంది? డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. ఇన్కంప్రెసిబిలిటీ అంటే ఏంటి చెప్పండి? డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. మే పాసిబుల్, గైస్, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆస్క్ ది క్వశ్చన్, డెన్సిటీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, ద ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ కాల్డ్ as which fluid? Answer is going to become which fluid? Ideal fluid is going to become, guys. Next one, unit of kinetic viscosity. Civil అడిగిన క్వశ్చన్, గైస్. సివిల్ 2010 asked question was unit of kinetic. చాలా మంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కైనటిక్ అంటే దే విల్ బి థింకింగ్ ఇట్ ఇస్ కైనమాటిక్. కైనటిక్ అన్న డైనమిక్ అన్న సేమ్. Dynamic viscosity, kinetic viscosity, both are what, guys? Same. Kinematic is different. What is the standard value? What are the standard units for dynamic viscosities, guys? Okay, చెప్పండి. 1 Pascal second. Okay, 1 Newton per meter square second. Okay, 1 Newton per meter square. Newton can be written as what, guys? In terms of kg. Kg meter per second square. Kg meter per second square. है కదా? న్యూటన్ మాస్ యాక్సలరేషన్. సెకండ్ డివైడెడ్ బై మీటర్ స్క్వేర్. this meter, this second gets cancelled, so it's gonna become 1 kg per meter second. 1 kg per meter second is what, guys? 10 cube gram per 10 square centimeter second. చూసుకోండి,
కిలో అంటే 10 క్యూబ్ రాయొచ్చా? రాయొచ్చు. 1 మీటర్ ఈక్వల్ 10 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ రాయొచ్చా? రాయొచ్చు. ఈ 10 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతే 10, ఇట్ ఈస్ 10 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ సెకండ్. ఈ గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ సెకండ్ అంటే ఏంటి? పాయిస్, 10 పాయిస్, అవునా కదా? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టాండర్డ్ యూనిట్స్ ఫర్ వాట్? కైనెటిక్ ఆర్ డైనమిక్ విస్కాసిటీ. ఇప్పుడు చూసుకోండి, దీంట్లో కేజీ పర్ మీటర్ సెకండ్ ఉందా లేదా? కేజీ పర్ మీటర్ సెకండ్ గైస్, ఎస్, కేజీ పర్ మీటర్ సెకండ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. చాలామంది ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారంటే సార్ ఇది కైనెటిక్ అంటే కైనమాటిక్ అని చదువుతారు, మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఆర్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఫర్ వాట్ గైజ్? కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ, కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ అంటే ఏంటి? కైనటిక్ విస్కాసిటీ డివైడెడ్ బై కైనటిక్ ఆర్ డైనమిక్, కైనటిక్ విస్కాసిటీ డివైడెడ్ బై డెన్సిటీ, దట్ ఇస్ మాస్ డెన్సిటీ గైస్, మాస్ డెన్సిటీ. సో ఫార్ములా ఏముంటుంది? న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ డివైడెడ్ బై రో. యూనిట్ ఏముంది చెప్పండి? కేజీ పర్ మీటర్ సెకండ్. ఇప్పుడు చెప్పిన కదా, కేజీ పర్ మీటర్ సెకండ్ డివైడెడ్ బై డెన్సిటీ అంటే ఏంటి? కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్. కేజీ కేజీ క్యాన్సల్, మీటర్ మీటర్ స్క్వేర్, యూనిట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ వాట్? మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. ఈ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ అనేది కైనటిక్కినా కైనమాటిక్కినా? కైనమాటిక్ విస్కాసిటీకి యూనిట్, కైనమాటిక్. So care must be taken guys, you should not get confused in between the kinetic and kinematic viscosity, both are different. Okay, next one. ESET 2011 civil students asked the question, poise is the unit of, what is the poise guys? Poise is the unit of which viscosity again? Dynamic viscosity. So which viscosity is going to become? ఇక్కడ కైనమాటిక్ ఇచ్చింది, ఇక్కడ ఓన్లీ విస్కాసిటీ ఇచ్చిండు, విస్కాసిటీ is going to become the correct answer. ఎందుకంటే కైనమాటిక్ అయితే కాదు కదా, అవునా కదా? there is only one viscosity remaining, that is dynamic viscosity. So this is going to be your correct answer. In the next slide we are going to solve further more question guys. Pause the video and note it down. Let's continue the topic guys. Now question given is ESET 2011 civil asked the question. An oil of specific gravity 0.7. Specific gravity అన్న వెంటనే ఫస్ట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఫార్ములా రాసుకోవాలి. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెన్సిటీలో రాయొచ్చు, స్పెసిఫిక్ వెయిట్లో రాయొచ్చు. నేను స్పెసిఫిక్ వెయిట్లో రాస్తున్నా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా గైస్? స్పెసిఫిక్ వెయిట్ డివైడెడ్ బై 9810, ఇది ఫార్ములా. ఓకేనా? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పెసిఫిక్ వెయిట్ డివైడెడ్ బై 9810. 9810 is the standard specific weight of water. Okay, continue. Then pressure is equals to 0.14 kgf. సో ఈ కేజీఎఫ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? కేజీఎఫ్ గురించి రాసుకోండి. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మూవీ గైస్, మూవీ కేజీఎఫ్ కాదు ఇది. 1 కిలోగ్రామ్ ఫోర్స్, 1 కిలోగ్రామ్ ఫోర్స్ని మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం చెప్పండి? 9.81 న్యూటన్స్. ఇది అందరికి తెలియాలి. ద పీపుల్ హూ డోంట్ నో ఇట్ గైస్, మేక్ షూర్ యూ నోట్ ఇట్ డౌన్ ఆఫ్టర్ ద స్లైడ్. ఓకే, చలో. 1 కేజీఎఫ్ అంటే ఏంటి? కేజీఎఫ్ అంటే మూవీ కాదు, కేజీఎఫ్ అంటే 1 kgf equal 9.81 Newton per 9.81 Newton. Okay, next one. Centimeter square. That 1 centimeter square is equals to basic నుంచి రాస్తున్నా. సెంటీమీటర్ అంటే 10 power minus 2 meter. సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అంటే 10 to the power of minus 4 10 to the power of minus 4 meter square. 10 to the power of minus 4 meter square. చలో కంటిన్యూ. ప్రెషర్ అన్నాడు కాబట్టి ప్రెషర్కి ఫార్ములా ఏముంటుంది చెప్పండి? ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా స్పెసిఫిక్ వెయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ వాటర్ హెచ్. విల్ హ్యావ్ ద హైట్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాజ్, ఆయిల్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఇచ్చిండు, ఆయిల్ హైట్ అడుగుతుండు. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ఆయిల్ గైస్. ఈ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఈజ్ నాట్ గివన్. హౌ కెన్ వి రైట్ ద స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఫార్ములా? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఇంటూ 9810 రాయొచ్చా రాయలేమా? రాయొచ్చు. అంటే ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ప్లేస్లో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఇంటూ 9.81 ఇంటూ 1000. ఓకేనా? 9.81 ఇంటూ 1000 రాసినా 910 రాసినా ఒకటే. హైట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ గైస్. ఓకే, చలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రెషర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 0.14. అబ్జర్వ్ హియర్ గైస్, ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ హియర్. ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.14 ఇంటూ కేజీఎఫ్ కదా. కేజీఎఫ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? 9.81 న్యూటన్ డివైడెడ్ బై వాట్? 1 centimeter square. 1 centimeter square అంటే ఏంటి? 10 to the power of minus 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత ఇచ్చిండు? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.7. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఈజ్ 0.7 into 9.81 into 1000, 9.81 into 10 cube into height. ఈ 10 to the power of minus 4 పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? 10 to the power of 4 అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ 10 క్యూబ్ అవుతుంది, ఇక్కడ 10 to the power of 4లో క్యాన్సిల్ అవుతే మిగిలింది ఒక 10. ఆ 10 ఇంటూ 0.14 మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 1.4. ఈ 9.81 ఏమైపోయింది? క్యాన్సిల్. అంటే 1.4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.7 టైమ్స్ ఆఫ్ హెచ్. ఓకేనా? పాయింట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 7 1s 7 2s. So h is equals to how many meters now? H is equals to 2 meters.
ఓకేనా. ఈ ప్రాబ్లం నుంచి మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం, ఏమేమి ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాం. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఈక్వల్ టు స్పెసిఫిక్ వెయిట్ బై 9810, అవునా కదా. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఇస్ వాట్, హైడ్రోస్టాటిక్ లా. వాట్ ఇస్ ద హైడ్రోస్టాటిక్ లా ఫార్ములా, ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, గామా టైమ్స్ ఆఫ్ హెచ్, దట్ ఈస్ హైట్. 1 centimeter square equal 10 to the power -4 meter square. ఓకేనా. ఈ ఫార్ములాస్ అనేది బేసిక్ అనేది మీరు ఇంప్రూవైజ్ చేస్తేనే, మీరు రాసి గుర్తుపెట్టుకుంటేనే దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ గైస్. ఓకేనా. చాలా మంది యూనిట్ కన్వర్జన్లో మిస్టేక్ చేస్తారు. యూ షుడ్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ దట్ మిస్టేక్ గైస్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈసా 2012 సివిల్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్. 1 SI యూనిట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది మెకానికల్ వాళ్ళు కూడా అడిగిన క్వశ్చన్, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ స్లైడ్లో మనం చూసుకున్నాం. వాట్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ గైస్, చలో చెప్పండి. స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి విస్కాసిటీకి? డైనమిక్ విస్కాసిటీ గైస్, డైనమిక్ విస్కాసిటీకి స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి యూనిట్స్కి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 1 పాస్కల్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 న్యూటన్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 kg per meter second is equals to 10 poise. These are the standard values now what is he asking guys? 1 SI unit of viscosity ante ide 1 pascal second. 1 pascal second is equals to how much guys? 1 pascal second is equals to 10 poise. 1 pascal second is equals to 10 poise. ఇది మొత్తం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 8 meter of specific gravity. This is the ESET 2012 asked the question. Student 2011 లో అడిగిండు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ మీద క్వశ్చన్, మళ్ళీ 2012 లో కూడా అడిగిండు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ మీద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్? 8 meter of oil having specific gravity, head is equals to what in terms of water head? ఈ ఫార్ములా స్టాండర్డ్ ఫార్ములా గైస్, S1H1 is equals to S2H2. అంటే హైట్ ఆఫ్ వన్ ఫ్లూయిడ్ కన్వర్జన్ ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ అనదర్ ఫ్లూయిడ్ అంటే మనం ఈ ఫార్ములా అనేది రాయొచ్చు. ఈ ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ అంటే ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్, pressure is equals to pressure is same, height is different based on their densities, అవునా కదా. pressure is equals to formula gamma into h is equals to gamma into h divided by gamma standard divided by gamma standard. gamma by gamma standard అంటే ఎవరు? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ. gamma by gamma standard అంటే ఎవరు? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ. సో అదే విధంగా డైరెక్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా ఒక ఫ్లూయిడ్ నుంచి ఇంకో ఫ్లూయిడ్ హైట్లో మనం కన్వర్ట్ చేయాలంటే వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? S1H1 ఈక్వల్స్ టు S2H2 అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ S ఆఫ్ ఆయిల్, H ఆఫ్ ఆయిల్, S ఆఫ్ వాటర్, H ఆఫ్ వాటర్ రాయచ్చా రాయలేమా? రాయచ్చు. That too you need to remember again, previously he said asked the question, we are going to see in the next slide guys, that is specific gravity of water is equals to, mechanical వాళ్ళకి అడిగిన క్వశ్చన్, specific gravity of water ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? 1 ఉంటుంది. specific gravity of water ఏముంటుంది? 1 ఉంటుంది. సో what is the formula for specific gravity? 1. height of water formula ఏమైంది ఇప్పుడు? height of water equal to specific gravity of oil, height of oil. specific gravity of oil ఎంత చెప్పండి? 0.8. height of oil ఎంత చెప్పండి? h. అంటే 0.8 into 8. 8 8s are 64. What is the answer now? 6.4. 6.4 meter is going to be your answer. చలో ఈ ప్రాబ్లం నుంచి మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్, గామా హెచ్ ఈక్వల్ టు గామా హెచ్, గామా బై గామా స్టాండర్డ్, గామా బై గామా స్టాండర్డ్. గామా స్టాండర్డ్ అంటే 9810, గామా బై 9810 అంటే ఎవరు? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ. సో డైరెక్ట్లీ వాట్ వీ కెన్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా గైస్. చలో ట్రై చేయండి. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? S1H1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు S2H2 అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే వాటర్ అని అడిగితే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇది కూడా ప్రీవియస్లీ ఈసెట్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్. అంటే హైట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫార్ములా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, హైట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. ఆయిల్ ఇచ్చింది కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఆయిల్, హైట్ ఆఫ్ ఆయిల్. ఇదే క్వశ్చన్ కొంచెం వాల్యూ చేంజ్ చేసి అగైన్ ఈసెట్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ గైస్. దట్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే. చలో ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. S1H1 ఈక్వల్స్ టు S2H2. సో 6.4 is going to be your correct answer. Next one, surface tension is expressed in, surface tension కూడా 2-3 times ఈసెట్ అపియర్డ్ గైస్. surface tension అంటే ఏమనుకున్నాం మనం? surface tension is equals to force acting per unit length. surface tension equal to force acting per unit length. అదే విధంగా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు? ఎనర్జీ యాక్టింగ్ పర్ ఏరియా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పిన. ఎనర్జీ యాక్టింగ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. వాట్ ఆర్ ద 2 units you have remembered guys? ఫోర్స్ అంటే న్యూటన్, అంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్. ఎనర్జీ అంటే జౌల్, ఏరియా అంటే మీటర్ స్క్వేర్. అంటే ఈ 2 స్టాండర్డ్ యూనిట్స్, న్యూటన్ పర్ మీటర్ ఒకటి, జౌల్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఇంకోటి. ఓకేనా. ఫోర్స్ యాక్టింగ్ పర్ యూనిట్ లెంత్, ఫోర్స్ యాక్టింగ్ పర్ యూనిట్ లెంత్, ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్. డైరెక్ట్లీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ వన్, SI యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. చాలా సింపుల్ ఇది. ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ నుంచి నేర్చుకుంటాం మనం. న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అన్న పాస్కల్ అన్న సేమ్. న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అండ్ పాస్కల్ బోత్ ఆర్ వాట్? సేమ్. ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీస్ ఈసెట్ గైస్. సివిల్ యూ కెన్ సీ ఒక చిన్న టాపిక్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ వాట్ గైస్? మినిమమ్ 1 maximum 2 questions. అవునా కదా. హైడ్రాలిక్స్లో, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్? మోర్ దెన్ 10 topics. more than 10 topics, but still కొన్ని టాపిక్ నుంచి అసలు క్వశ్చన్ రాదు. బట్ దిస్ ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీస్ ఇస్ ద చాప్టర్ గైస్. ఎవ్రీ ఇయర్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే. చలో పాజ్ ద వీడియో అండ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ గైస్. Yeah.